काल कंप्लीट झालेले MCQ आणि आता त्याच्या पुढचे MCQ आपण घेऊयात. ज्यांच्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल होते MCQ त्यांनी घरी स्टडी केलाच असेल. काल आपण 100 MCQ कंप्लीट केलेले आहेत. त्याच्या पुढचे MCQ आता घेऊया आपण. (101) Which of the following are known as Hill's oxidants? Hill's reaction स्टडी केलेली आपण. Which of the following are known as Hill's oxidants? Amino compounds, oxidoreductase compounds, phosphate compounds. नाही. आन्सर काय पाहिजे? फर्स्टचा आन्सर 101 ए ऑप्शन करेक्ट आहे. फेरिक कंपाउंड्स used by Robert Hill during his experiment. 102 in higher plants, how many photosystem operates during photosynthesis? Very simple question. Sanika Kapse correct, Faraday, Shubham Fere correct, Anisha good. 2 photosystems worked during photosynthesis in higher plants. Photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 काय वेवलेंथ आहे रिएक्शन सेंटर मध्ये? Chlorophyll A can absorb wavelength of dash dash in photosystem 1. Very good. P700. And photosystem 2 it is P680. Sanika correct. Shubham correct. Good. Okay, nice one. Next, photophosphorylation is favored by. Photophosphorylation is favored by light, temperature, humidity and CO2. Correct? Ketki Maske, very good. वाचलंय का केतकी? Photophosphorylation is favored by A option correct आहे. A, that is light. Light intensity, if there is a high light intensity, high temperature in the local area, C3 plants favors photophosphorylation, in which in such a plants stomata get partially closed due to high temperature to avoid loss of water through transpiration, and instead of
and instead of carboxylation of RUBP, there is a oxidation of RUBP. Instead of carboxylation, there is a oxidation of RUBP. रायबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेटचं कार्बोक्सिलेशन जे C3 मध्ये होत असतं, तर यांच्यात काय होतं, C2 मध्ये ऑक्सिडेशन होतं and it will produce two different compounds. One is a phosphoglyceric acid PGA, which is 3 carbon compound, and other one is a which is the first stable compound of C2 pathway. First stable compound of C2 pathway. Come on. Shruti. Sanika, very good. It is a phosphoglycolate. Phosphoglycolate. Very good, Shubham. Next, 104. The specific function of light energy in the process of photosynthesis is to. Light energy का क्या importance है photosynthesis में? Activates chlorophyll. Nice one. Correct. Good. Sania, Sanjana, good. Sejal, Priyanka, nice. Each photosystem comprises of antenna molecules, antenna chlorophylls, antenna molecules and reaction center, antenna chlorophylls and reaction center. Very simple. C option correct आहे याचं. Antenna molecules and reaction center. Reaction centers, which is chlorophyll A, and antenna molecules are remaining chlorophylls, chlorophyll B, C, D, वगैरह, and carotenoids and xanthophylls will become in antenna molecules. Okay, 105 C option is correct. 106, which is the sensitive to light wavelength, long wavelength of light, which is sensitive to long wavelength of light. Long wavelength of light, Anushka. Shubham Phere, correct. Pratiksha, correct. Anisha, correct. Varade Priyanka, think about it. PS1 700 आहे ना आणि PS2 680 आहे. मग 680 मोठा का 700 मोठं? इथून सुरुवात का आपली आता? PS1 फोटोसिस्टिम 1 मध्ये रिएक्शन सेंटर काय आहे? P700 आणि PS2 मध्ये काय आहे? P680. मग मोठं काय असतं? लॉंग वेव्हलेंथ ऑफ लाईट, दॅट इज 700 ना. मग ह्याच्यातले 700 मोठं असणार. हे काय नाही, हे असेच दोन ऑप्शन दिलेत. फोटोलिसिस ऑफ वॉटर, फोटोफॉस्फोरायलेशन, हे असेच ऑप्शन टाकलेले आहेत. खरं उत्तर ह्या दोघांमध्येच आहे. ज्याला वेव्हलेंथ करेक्ट माहिती असते, PS1 फोटोसिस्टीम 1 मध्ये वेव्हलेंथ P700 आपण लिहित असतो, PS2 मध्ये P680 लिहित असतो. सो लॉंग वेव्हलेंथ इज in PS1. 106 आन्सर बी करेक्ट आहे. बी करेक्ट आहे, ऑप्शन बी. 107. When does the cyclic electron pathway begin? When photosystem 2 complex absorbs light, when photosystem 1 complex absorbs light, when both A and B occurs, and both operation before operation of EMP, before operation of EMP pathway. EMP pathway is glycolysis. EMP pathway is glycolysis. Embedded, Marup and Parnas pathway, जो आत्ता नाही घ्यायचा आपल्याला, जो आत्ता घ्यायचा नाहीये आपल्याला, जो आत्ता या सिलेबसचा पार्ट नाहीये, म्हणजे फोटोसिंथेसिसचा पार्ट नाहीये, तो रेस्पिरेशनचा पार्ट आहे. सो काय आन्सर आहे? सायक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे बिगिन केव्हा? फोटोसिस्टीम 1 फोटोसिस्टीम 2 कॉम्प्लेक्स ऍब्सॉर्ब लाईट का फोटोसिस्टीम 1 कॉम्प्लेक्स
absorbs light. Cyclic photophosphor आपण पाहिले ना cyclic photophosphorylation. Which photosystem get activated during cyclic photophosphorylation? असा क्वेश्चन आहे थोडक्यात. And answer is B. Photosystem 1 complex absorbs light. P700 actually works during cyclic photophosphorylation. आणि ज्यांनी सायकल त्या ड्रॉ केलेले आहेत ना त्यांना जरी क्वेश्चन समजला नाही, मी ज्यावेळेस त्याच्यावर 1-2 वाक्य एक्स्ट्राची सांगेल, तो जे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेल, तेव्हा तुम्हाला ऑप्शन यायलाच पाहिजे जर तुम्ही प्रामाणिकपणे सायकल ड्रॉ केलेले असतील तर. झालेले 12वीचे जे विद्यार्थी आहेत आणि आता सध्या 11चे स्टुडंट्स आहेत, दोघांसाठी हा चॅप्टर तितकाच इम्पॉर्टंट आहे आणि तेवढाच दोघांनी स्टडी केलेला आहे. म्हणजे असं नाही म्हणू शकत कोण मी 11वीला आहे मग मला कमी येतं, मी 12वीला आहे माझं 12वी झाले म्हणजे मला लय येतं, असं नाही. दोघांची तेवढीच मेंटॅलिटी असणार आहे, दोघांचं तेवढंच नॉलेज असणार. त्यामुळे आन्सर मी दोघांकडून एक्सपेक्ट करतो. The process of photophosphorylation was discovered by. The photophosphorylation process discovered by. Very simple question again. Scientist आपण बरेचसे याच्यामध्ये पाहिलेलेच आहेत. आणि रोहित रॉंग आन्सर सांगताय तुम्ही. बी ऑप्शन करेक्ट आहे याचा. संस्कृती करेक्ट, सोनाली करेक्ट, अर्नॉन, डॉक्टर अर्नॉन डिस्कवर्ड. काळभोर संजना रॉंग, अनिशा करेक्ट. डॉक्टर अर्नॉन डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोरायलेशन. रिएक्शन सेंटर फॉर PS1 and PS2 रिस्पेक्टिव्हली सांगा कोणते कोणते असतात. आता हे यायलाच पाहिजे सर्वांना. 109. व्हेरी गुड. शुभम, ऋतुजा रॉंग, सेजल, श्रुती करेक्ट, शुभम गावडे करेक्ट, शुभम गुप्ता करेक्ट, काजल गुड, प्रतीक्षा रॉंग. बी ज्यांचं म्हणताय, बी जे म्हणताय ते रॉंग आहे, त्यांना अजूनही सुचलेलं नाही. PS1 चा रिएक्शन सेंटर P700 असतो आणि PS2 चा P680 असतो. P680 फर्स्टचा P700 सेकंडचा असं नाहीये, ते नीट बघा जरा. PS1 चा रिएक्शन सेंटर P700 आहे फोटोसिस्टीम 1 मध्ये आणि फोटोसिस्टीम 2 मध्ये P680 आहे. 109 चा ऑप्शन ए करेक्ट आहे. 110 फोटोसिस्टीम 2 ऑकर्स इन. आता फोटोसिस्टीम 2 विचारलंय. फोटोसिस्टीम 2 ऑकर्स इन. करेक्ट शुभम गुप्ता. संस्कृती करेक्ट. सानिका गुड. शुभम फेरे करेक्ट. प्रतीक्षा गावडे तुमचं उत्तर बरोबर आहे. वैष्णव पवार गुड. फोटोसिस्टीम 2 ऑकर्स इन ग्रॅना. फोटोसिस्टीम 2 ऑकर्स इन ग्रॅना. बेसिक रिडिंग जरी असलं तरी तुम्ही हे आन्सर करू शकताय. इथं जास्त डोक्याचा भाग वापरण्याची आवश्यकता नाही. बेसिक रिडिंग चांगलं पाहिजे आपलं. म्हणजे जे आपण रिपीट रीड करतो ना, सांगितलं जातं तुम्हाला, मी सारखं वाचा सांगितलं जातं, तीच गोष्ट सारखी वाचा. क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर असेल, फोटोफॉस्फोरायलेशन मधल्या 2 रिएक्शन असतील, किंवा मी सुरुवातीला घेतलेले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स म्हणून मी सांगितले फोटोसिंथेसिस मधले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. सी व्हॅन नीलचा एक्सपेरिमेंट आहे, जॉन प्रिस्ले आहे, जोसेफ प्रिस्ले आहे, रॉबर्ट हिल आहे, सॅक्स आहे. तर त्या ज्या सगळे सायंटिस्टचे एक्सपेरिमेंट आहेत, हे सारखं रीडिंग केलं ना तुम्हाला, तर ते जे तुमची तयार होती ना एक बुद्धीची सुपिकता जी होती ना, ती त्याच्यावर हे सगळे MCQ आहेत. एकदम बेसिक. इथं रॉंग नाही यायला पाहिजे कोणी. ड्युरिंग फोटोफॉस्फोरायलेशन इन अकॉर्डिंग विथ द लायसिस ऑफ वॉटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. H2O plus H3PO4 plus ADP plus NADP
in the presence of light converted into NADP, converted into NADPH2. Okay, 3K, that hydrogen coming from H3PO4. Okay, then ADP get converted into hydrogen H3PO4 मधला हायड्रोजन NADP कडे गेला आणि NADPH2 फॉर्म झाला. H3PO4 म्हणजे फॉस्फोरिक ऍसिड मधला फॉस्फेट ग्रुप ADP कडे गेला आणि ATP फॉर्म झाला. तर एक्स काय असणार ह्यातला, एक्स जे बाय प्रोडक्ट आहे ते एक्स काय असणार, वेअर एक्स इज इट इज हाफ ऑफ दी ऑक्सिजन मॉलिक्यूल म्हणजे नेसेंट ऑक्सिजन, दॅट इज ओनली ओ और H2O और P2O5 और H plus ion 111. What it will be? थोडस सानिया विचार करायचा आहे आपल्याला, कारण फोटो फॉस्फोरायलेशन सांगितलंय त्यांनी. सो यू हॅव टू थिंक अबाउट इट. काळभोर तुलाही वाचावं लागेल थोडस, जे म्हणजे काहीच आवश्यकता नाही अशा ऑप्शनकडे तुम्ही फोकस करताय. प्रियांका आणि संजना तुम्ही दोघीही अशा ऑप्शनवर फोकस करताय ज्याची आवश्यकताच नाहीये तिथपर्यंत जाण्याची. टायटलमध्ये जर फोटो फॉस्फोरायलेशन असेल तर आपल्याला क्रिस्टल क्लिअर पाहिजे की काय तयार होत असेल. व्हेरी गुड. कोणी काळभोर संजनाने करेक्ट सांगितले आता. नाही रॉंग आहे, तूही रॉंग आहे. काळभोर संजना तूही रॉंग आहेस. प्रियांका वराडे गुड. श्रावणी सावळे तुमचंही बरोबर आहे आन्सर. शुभम फेरे गुड. ज्या ऑप्शनला फोकस करायचंय त्याला तुम्ही फोकस करत नाही आहात आता सध्या तरी. शुभम गुप्ता नाही, थोडस ऍक्च्युली फोटो फॉस्फोरायलेशन लिहिलेलं आहे ना इथं, आणि लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये गोष्ट चाललेली आहे, तर तुम्ही H2O मॉलिक्यूलला स्प्लिटच करत नाहीयेत. ज्यांनी आन्सर H2O सांगितलंय किंवा ज्यांनी आन्सर P2O5 सांगितलंय, डी आन्सर सांगितल्यांनी काय विचार केला हे मला अजून कळलं नाही, पण H2O आन्सर आणि किंवा P2O5 जे आन्सर सांगतात ना, त्यांनी H2O ला स्प्लिट नाही केलेलं. आणखी H2O ला स्प्लिट करा तुम्ही, कारण फोटो फॉस्फोरायलेशन आहे आणि आपल्याला हे क्रिस्टल क्लिअर पाहिजे की ड्युरिंग फोटो फॉस्फोरायलेशन H प्लस आयन्स गेट फॉर्म. H प्लस आयन कोणाकडे जातात, NADP कडे जातात, म्हणजे त्या कॉन्सेप्टनुसार NADP कडे जातात, NADPH2 वगैरे फॉर्म होतो त्याचा. किंवा त्यातले जे OH मायनस आयन्स आहेत, OH मायनस आयन्स मधलं जे म्हणजे जे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहेत, त्यांच्याकडे जे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहेत, ते 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्राचे जे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत ते परत ते रिॲक्शन सेंटरकडे जातात. आणि OH जो OH राहणार आहे, 4 OH आहेत, त्या 4 OH मधला 2H2O फॉर्म होतो आणि ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फॉर्म होतो. तिथे ऑक्सिजन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू फॉर्म, म्हणजे O2 असं आपल्याला तिथं रिलीज झालेलं पाहायला मिळते. पण आता या ठिकाणी देर इज अ सिंगल H2O, देर इज अ सिंगल H2O, देर इज सिंगल H2O. सो O2 ऑक्सिजन असं फॉर्म होणं म्हणजे मॉलिक्युलर ऑक्सिजन फॉर्म होणं पॉसिबल नाहीये या ठिकाणी. वेन H2O अंडरगो फोटोलिसिस, इथं क्लिअर लिहिले ना, लायसिस ऑफ वॉटर. सो यू हॅव टू lyse this water molecule, and when this water molecule get lysed, you will get not oxygen molecule, you will get nascent oxygen, that is half O2. This is called as nascent oxygen. म्हणजे हा असा लिहितो आम्ही, ब्रॅकेट करायचं असतं याला, ब्रॅकेट आणि मध्ये O लिहायचं फक्त, आणि परत अजून एक ब्रॅकेट. म्हणजे हा अनस्टेबल आहे. रिॲक्शन दिलेली ना त्याच्यानुसार हाच ऑक्सिजन तयार होईल, पण विच इज अनस्टेबल ऑक्सिजन. सिंगल O तयार होणार फक्त, जो निसर्गात खूप अनस्टेबल असतो. अशीच रिॲक्शन अजून एकदा झाली की मग तिथे जो ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फॉर्म होईल ते दोन ऑक्सिजन नेसंट ऑक्सिजन मॉलिक्यूल जॉईन होतात आणि देन
दोन नेसेंट ऑक्सिजन ॲटम्स जॉईंट होतात आणि देन ऑक्सिजन मॉलिक्यूल फॉर्म होतो. अशातला हा भाग आहे थोडासा. याच्यावर ठीक आहे ना, नाही अंडरस्टँड झालं तरी एक लक्षात ठेवा की फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये जेव्हा वॉटरचं लायसिस होतं त्यावेळेस ऑक्सिजन फॉर्म व्हायला पाहिजे. मग ह्याच्यात ऑक्सिजन तुम्हाला सिंगल ऑक्सिजन फक्त या ठिकाणी दिसतोय. तो फक्त आता हा O2 हे बऱ्याच जणांसाठी थोडंसं अंडरस्टँडिंग करायला अवघड असणार आहे, कारण हे असलं कधी पाहिलं पण नसेल की असं काहीतरी तयार होत असतं म्हणून. पण ज्यावेळेस ऑक्सिजनचे ज्यावेळेस 4 वॉटर मॉलिक्यूल होते, आपण रिएक्शन मध्ये बघितलेलं आहे फोटोलिसिस ऑफ वॉटर मध्ये, वेन देर इज अ 4 वॉटर मॉलिक्यूल then you will get one oxygen molecule, and now here only single water molecule undergo photolysis, and H3PO4 is totally new for you. हे काय आहे भानगड ही कळलीच नसणार तुम्हाला. पण ह्याचं युटिलायझेशन कसं होतं H3PO4 चं, हा H3PO4 मधला जो फॉस्फेट ग्रुप आहे हा युटिलाइज करायचा इथं. हा जो फॉस्फेट आहे तो एडीपी वर ऍड होणार आणि एटीपी फॉर्म होणार. आणि हे जे H3 राहिलेले आहेत, हे H3, ते H3 जे हायड्रोनियम आयन्स म्हणतात आपण, हे फक्त एक रिएक्शन पॉसिबल करण्यासाठी घेतलेला हा पॉइंट आहे. दॅट्स इट. बाकीचं आपल्याला तीच बेसिक नॉलेज वापरायचं आहे आपलं, जे फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये होतं. नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये फोटोलिसिस ऑफ वॉटर झाल्यानंतर ऑक्सिजन फॉर्म होतो, हे इथून तुम्हाला माहिती आहे का नाही हे फक्त याच्यात मध्ये चेक केलेलं आहे 111 क्वेश्चन मध्ये. आणि ऑप्शन आहे हा O2. 112 dash dash discovered that in the photosynthesis of green plants coenzyme NADP act as a hydrogen acceptor. मी सांगितलं होतं NADP हायड्रोजन ऍक्सेप्टर कुणी डिस्कवर केलं? रेणुका करेक्ट आहे. शुभम फेरे करेक्ट आहे. हा पॉइंट स्पेशल लिहिलेला आहे आपण नोटबुक मध्ये. साबळे अनुष्का रॉंग. संजना करेक्ट आहे. संजना रॉंग आहे. संजना रॉंग आहे तुझं पण. सानिया सावंत करेक्ट आहे. डॉक्टर अर्नॉन, अगेन डॉक्टर अर्नॉन. डॉक्टर अर्नॉनच्या दोन डिस्कवरीज लक्षात ठेवा. दोन्ही फोटोफॉस्फोरायलेशन सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अर्नॉन. वाचत नाहीये तुम्ही नोटबुक, बरेच जण वाचत नाहीये. तुम्हाला नोट्स, ज्या रिटर्न नोट्सचे जे मी तुम्हाला पाठवलेत ना त्याच्यातले पॉईंट खूप महत्वाचे आहेत. ते थेरॉटिकल असे एका सेंटेन्स मध्ये जे लिहिलेलं आहे ना ते कुठे ना कुठे तुम्हाला एमसीक्यूचे आन्सर म्हणून असल्यामुळे तसं मी तुम्हाला दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल कालचं सांगितलेलं बाईल सॉल्ट, बाईल पिगमेंट आणि फायकोबिलिनचं स्ट्रक्चर जवळपास सेम असतं. हे कुठेतरी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत बघा पुढे गेल्यानंतर. किंवा आपण बघितलेले आहे फोटोसिंथेटिक यील्ड आणि रिक्वायरमेंट, अशा दोन कॉन्सेप्ट आपण पाहिलेले आहेत. ते कुठेतरी तुम्हाला यूज करायचे आहेत कॉन्सेप्ट. त्यामुळं नोटबुक मध्ये लिहिलेले सेंटेन्सेस तुमच्या नोटबुक मध्ये नुसतं लिहून लिहू नका. ते कसं आपल्याकडनं जास्त वेळा वाचलं जाईल याचा विचार करा. त्यातला हा एक पॉइंट आहे. हायड्रोजन ऍक्सेप्टर, NADP हायड्रोजन ऍक्सेप्टर असतो प्लांट मध्ये. हे कोणी डिस्कवर केलं? डॉक्टर अर्नॉनने. सी ऑप्शन करेक्ट आहे. 112. 113 during photosynthesis assimilatory power is generated in. Assimilatory power is generated in. First tell me what is assimilatory power. Which molecules or which substances is said to be a assimilatory power? केतकी करेक्ट आहे तुझं. आणि बाकीच्यांनी जी उत्तरं दिलेली आहेत ऍसिमिलेटरी पॉवर, सानिया म्हणते आहे, सानिका एटीपी आणि NADPH2 तुम्ही जे म्हणताय हे अगदी बरोबर आहे. आणि विच इज जनरेटेड इन नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. व्हेरी गुड केतकी. साबळे अनुष्का NADPH2 राहिलंय तुमचं. Assimilatory power is equal to ATP plus NADPH2. During photosynthesis, assimilatory power is generated in non-cyclic photophosphorylation. 113 चा ऑप्शन A आहे. Products of light reaction in photosynthesis are. Products of light reaction.
लाईट रिएक्शनचे प्रोडक्ट काय असतात? एटीपी आणि NADPH2. व्हेरी गुड. तेच तिथे परत पॉईंट आलेला आहे. 114चं ऑप्शन ए करेक्ट असायला हवं. वराडे प्रियंका शब्बास. 115. नेक्स्ट क्वेश्चन. As a result of light reaction of photosynthesis. परत तेच पॉइंट येत होते. तोच क्वेश्चन वेगवेगळ्या पद्धतीने कसा विचारला जाऊ शकतो आणि तुमच्या कॉन्सेप्ट आणखी किती क्लिअर होतील जास्तीत जास्त, यासाठी हे आपण MCQ घेत आहोत. 115चा आन्सर सगळ्यांना नो डाऊट माहित असायला पाहिजे. तो ऑप्शन हा ATP NADPH2 तयार होतोच इतकी, नो डाऊट. हा, आणि फोटोलिसिस ऑफ वॉटर नाही होत का? मग ज्यांनी ए ऑप्शन बिनधडकपणे ए ऑप्शन ज्यांनी सांगितले त्यांनी याच्यावर विचार केलेला दिसत नाही. बी ऑप्शनवर, बीचा अजिबात वाचलंच नाही याचा अर्थ तुम्ही. फोटोलिसिस ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस अँड ऑक्सिजन इज इव्हॉल्व्ड. येस, ऑफकोर्स. लाईट रिएक्शनचं सिग्निफिकन्स काय? ऍसिमिलेटरी पॉवर फॉर्म होते एटीपी आणि NADPH2 आणि ऑक्सिजन रिलीज होतो लाईट रिएक्शन मध्ये. मग तुम्ही बरेच जण म्हणतात की सर सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये कुठे होतो ऑक्सिजन इव्हॉल्व्ड? नॉन सायकलिक मध्ये होतो ना. अँड बोथ कम्स अंडर लाईट रिएक्शन. सो दे आस्किंग अबाउट लाईट रिएक्शन ना. सो यू हॅव टू combine the significance of both cyclic as well as non-cyclic. Hence the answer D is correct. All the processes given in A and B occurs. (116). The photolysis of water takes place in. कुठे होतो फोटोलिसिस? केल्विन सायकल मध्ये, ग्लायकोलिसिस मध्ये, लाईट फेज मध्ये का डार्क फेज मध्ये? संस्कृती करेक्ट, साबळे करेक्ट, सावंत तुमचंही बरोबर आहे, गुप्ता बरोबर आहात तुम्ही, फेरे तुमचंही करेक्ट आहे. लाईट फेजेस मध्ये. मला तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. बायोकेमिकल फेज म्हणजे काय? फोटोसिंथेसिस मधली बायोकेमिकल फेज मध्ये काय म्हणजे काय? व्हेरी गुड संस्कृती, करेक्ट. शुभम गुप्ता, व्हेरी गुड. बस बस बस, यस यस यस. चार्ट केलेला आहे तुम्ही. याचा अर्थ जो फ्लो चार्ट दिलेला आहे फोटोसिंथेसिस पूर्ण चॅप्टरचा, बायोकेमिकल फेजेस म्हणजे डार्क रिएक्शन आणि फोटोकेमिकल फेजेस म्हणजे लाईट रिएक्शन. ओके, नाही विसरणार कोणीच आता. इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन टेक्स प्लेस इन 117. इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन टेक्स प्लेस इन लाईट रिएक्शन मध्ये, डार्क रिएक्शन मध्ये, बोथ लाईट अँड डार्क, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन ऑफ PS1 and PS2. बोथ लाईट अँड डार्क. संजना काळभोर, कुणी शिकवलंय तुम्हाला हे? डार्क रिएक्शन मध्ये O2 इव्हॉल्व्ड होतं, मी सांगितलं का तुम्हाला कधी? ए ऑप्शन करेक्ट आहे. लाईट रिएक्शन मध्ये फक्त. आता वरती एक्सप्लेन केलं मी तुम्हाला सिग्निफिकन्स ऑफ लाईट रिएक्शन. पुन्हा परत तिथेच. 118. The synthesis of ATP in photosynthesis and respiration is essentially an oxidation reduction process involving removal of energy from. ATP जो प्रोड्यूस होतो फोटोसिंथेसिस मध्ये आणि रेस्पिरेशन मध्ये पण ATP प्रोड्यूस होतो. ज्यांना रेस्पिरेशन चॅप्टर झालेला आहे, 11चा रेस्पिरेशन, 12चा रेस्पिरेशन नाही, 12च्या रेस्पिरेशन मध्ये ATP कसा फॉर्म होतो हे नाही शिकवलेलं मी. हा, त्यातलं जे 12च्या रेस्पिरेशनचे जे ऑलरेडी युट्यूबला माझे व्हिडिओ आहेत त्यातलं तुम्ही सेल्युलर रेस्पिरेशन जर पॉईंट पाहिला तर तो सेल्युलर रेस्पिरेशन हा 11वीला पूर्ण चॅप्टर आहे. इन्क्लुड्स ग्लायकोलिसिस, क्रेब सायकल, लिंक रिएक्शन आणि ETS.
हे 4 पाथवेज आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टडी करायचे आहेत. आणि ते 4 पाथवेज मध्ये तुम्हाला एटीपी जो प्रोड्यूस होते रेस्पिरेशन मध्ये किंवा फोटोसिंथेसिस मध्ये पण एटीपी प्रोड्यूस होतो, आपण बघितलेलं आहे. एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस. त्यातल्या लाईट रिएक्शन मध्ये एटीपी प्रोड्यूस होतो, डार्क रिएक्शन मध्ये एटीपी युटिलाइज केला जातो. ओके. तर मग जो एटीपी प्रोड्यूस होणार आहे फोटोसिंथेसिस मध्ये आणि रेस्पिरेशन मध्ये, ज्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन होत असतात, त्याच्यात एनर्जी ऍक्च्युली कशातनं रिमूव्ह केली जाते? ऑक्सिजन मधनं, फायटोक्रोम्स मधनं, सायटोक्रोम्स मधनं, का इलेक्ट्रॉन्स मधनं? खूप सिंपल क्वेश्चन आहे, खूप सिंपल. ज्यांनी नीट ऐकले ना लेक्चर त्याला उत्तर येणार आहे याचं. शुभम गुप्ता, व्हेरी गुड. अनिशा फेरे, दोन्ही शुभम, शाबास. आणखी कुठून एनर्जी घेतली जाते नेमकी एटीपी तयार करण्यासाठी? ज्यांनी सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन पाहिले, ज्यांनी नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन पाहिले, इलेक्ट्रॉनचे ट्रान्सपोर्ट झालेच नाहीत. तुम्हाला माहिती, फेरेडॉक्झिन कडून B6 कडे जेव्हा इलेक्ट्रॉन पास होतो ना, तेव्हा मी शिकवलं होतं तुम्हाला की इलेक्ट्रॉन पास होत असताना फेरिडॉक्झिन कडून B6 कडे, B6 कडून सायटोक्रोम F कडे जे इलेक्ट्रॉन पास होत असतात, त्यावेळेस जिथे जिथे लिहिलंय आपण एटीपी इज प्रोड्यूस, सानिया सावंतराव, एटीपी इज प्रोड्यूस, एटीपी इज प्रोड्यूस. तो एटीपी प्रोड्यूस कसा होतो? एडीपी पासून होतो. पण एडीपी ला आणखी एक फॉस्फेट रिक्वायर्ड आहे, आणि एडीपी आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट यांचं जे ऍडिशन आहे, यांचं जे कॉम्बिनेशन आहे, हे फक्त एनर्जीमुळे होऊ शकतं. ती एनर्जी कोण देतं? ती एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स देतात. आणि मग ह्या इलेक्ट्रॉन्स कोणाची एनर्जी कॅरी करत असतात? ते हे इलेक्ट्रॉन्स लाईट एनर्जी कॅरी करत असतात. सनलाईट मधली जी लाईट एनर्जी आहे, ते सगळे अँटीना मॉलिक्यूल ऍब्झॉर्ब करतात लाईट एनर्जी, आणि ती लाईट एनर्जी पास ऑन करतात साईड क्लोरोफिल ए कडे, आणि मग तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतो. एक्साइट इलेक्ट्रॉन का झाला? कारण त्याला अननेसेसरी जास्त एनर्जी मिळाली, आणि जास्त एनर्जी मिळाली की त्याला मस्ती येते. जसं लोकांना जास्त पैसा मिळाल्यावर मस्ती येते, माज येतो, मग ते हवेत असतात बरेच लोक. त्या पद्धतीने हा इलेक्ट्रॉन तिथून लॉस होतो क्लोरोफिल ए मधून, रिएक्शन सेंटर मधून. आणि लॉस झालेला जो इलेक्ट्रॉन आहे, तो इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहेत ना मध्ये मध्ये, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर्स, फेरेडॉक्झिन रिड्युसिंग सबस्टन्स एफआरएस कडून एफडी कडे, एफडी कडून सायटोक्रोम B6 कडे, सायटोक्रोम एफ कडे, पुढे पुढे जे इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन कडे, नंतर परत रिएक्शन सेंटर कडे. परत रिएक्शन सेंटर कडे का आला इलेक्ट्रॉन? त्यातली एनर्जी कमी झाली, पैसा संपला की परत जसे जमिनीवर येतात लोक, त्या पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन मध्ये एनर्जी जी भरली गेली एनर्जी, ती एक्सेस एनर्जी युटिलाइज केली गेली. कुठं? एडीपी आणि आयपी ला फ्यूज करायला. कोणाच्या मध्ये? जेव्हा इलेक्ट्रॉन सायटोक्रोम B6 कडे येत होता एफडी कडून, त्यावेळेस ते रिएक्शन झालेली. सो सायक्लिक नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन नुसतं काहीतरी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चाललेला आहे, इलेक्ट्रॉन एकाकडून दुसऱ्याकडे जातोय, एवढं शिकायचं नाही आपल्याला. तर ह्या गोष्टी माहित असणं खूप गरजेचं आहे. इलेक्ट्रॉन्स मधली एनर्जी युटिलाइज केली. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे, आणि खरंच हा सीईटीच्या लेवलचा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन येऊ शकतो. एटीपी सिंथेसिस मध्ये एनर्जी कोणातली एनर्जी युटिलाइज केली जाते? ते इलेक्ट्रॉन्स मधली. ते जे तुम्ही लिहिता ना एरोज वर इलेक्ट्रॉन जे लिहिता ना, ते इलेक्ट्रॉन नुसते फिरवायचे नाहीयेत, ते एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि त्यातली एनर्जी कमी होत गेली की ते परत मग रिएक्शन सेंटरकडे येतात. आणि म्हणून मी तुम्हाला बघा फ्लुरोसन्स फेनॉमेनॉन एक्सप्लेन करताना सांगितलं होतं की हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ज्यावेळेस तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जेव्हा तो हायर लेवलला जातो, त्यावेळेस तो लॉस होतो त्याच्यातनं, आणि परत तो नॉर्मल ऑर्बिटमध्ये, त्याच्या ज्या क्लोरोफिल एच्या ऑर्बिटमध्ये परत तो येतो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेटला. म्हणजे एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, हे मी तुम्हाला जे सांगत होतो ना, ते एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जे आहेत ना, ते लॉस होणार, परत फिरत 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 येणार, आणि नंतर मग त्यांच्यातले सगळे संपली एनर्जी की ती परत रिएक्शन सेंटरला येऊन मिळतात. ओके, सो इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आन्सर. तुम्ही फक्त ज्या सायकल लिहिता आहात, सायकल लिहिल्यानंतर तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येणार, नो डाऊट, पण सायकल समजल्या पण पाहिजेत, त्या पद्धतीचा हा क्वेश्चन आहे. फोटोलिसिस ऑफ वॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज.
It is a photochemical oxidation of water. Photolysis of water is called as photochemical oxidation of water. C option correct. C option correct. Is a photochemical oxidation of water. 120. Which of the following happens in photosystem 2? Photosystem 2 is also called as pigment system 2. काय होतं? कार्बन डायऑक्साइड फिक्सेशन होतं का तिथं? नाही होते, तर केल्विन सायकलला होतं. ते तर केल्विन सायकलला होतं. CO2 रिडक्शन होतं का नाही? फोटोलिसिस ऑफ वॉटर यस. सबस्ट्रेट रिडक्शन नाही. Okay, so answer is a C 120. Option C is correct. 121. Light reaction of a photosynthesis is dependent on dark reaction for किती interesting and simple question. 121. Light reaction of a photosynthesis is dependent on dark reaction. कशासाठी डिपेंड असतात डार्क रिएक्शन वर? इंटरेस्टिंग आहे. बघू काय आन्सर देताय तुम्ही. रॉंग शुभम गुप्ता. विचारच करत नाहीये तुम्ही. तुम्हाला वाटलं खूपच सिंपल क्वेश्चन आहे. नीट वाच बरं क्वेश्चन एकदा. सानिका करेक्ट आहे. प्रतीक्षा रॉंग आहे तुमचं. संजना तुझं पण रॉंग आहे. श्रावणी सावळे तुझं रॉंग आहे. सावळे अनुष्का रॉंग आहे. शुभम गुप्ता आता आलं तुझ्या लक्षात. गुड. सानिया सावंत रॉंग आहे तुमचं. काळभोर संजना रॉंग आहे. काय संबंध आहे? काही न बोलताय का तुम्ही? सानिया तू काही सांगते आज उत्तर. संजना ही काही सांगते. शुभम फेरे करेक्ट आहे. लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो केतकी मस्के शाबास करेक्ट. प्रतीक्षा गावडे करेक्ट. लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडंट ऑन डार्क रिएक्शन फॉर. लाइट रिएक्शनला काय पाहिजे असतं डार्क रिएक्शन कडनं? बरं मला एक उत्तर द्या. आता जर हा क्वेश्चन असा असता तर आन्सर काय असतं? मला सगळ्यांनी आन्सर सांगायचं आहे आता. डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडंट ऑन लाइट रिएक्शन फॉर. बदल तुम्ही हा क्वेश्चन. लाईटच्या इथं डार्क करतो आणि डार्कच्या इथं लाईट करतो. आता उत्तर द्या काय असतं? सानिया सावंत करेक्ट. डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडंट ऑन लाईट रिएक्शन फॉर. लाईट रिएक्शन कडून काय मिळतं डार्क रिएक्शनला? एटीपी आणि NADPH2. येस, ऑप्शन ए करेक्ट होता त्यावेळी. पण क्वेश्चन उलटा विचारलाय. क्वेश्चन उलटा विचारलेला आहे. काय विचारलाय? क्वेश्चन उलटा विचारलाय. आता क्वेश्चन काय विचारलाय? इथं काय आहे? लाईट रिएक्शन. काय बरोबर संजना रॉंग आहे तुझं. शुगर काय संबंध आहे? शुगरला काय? शुगर काय ते काय माणसं आहेत का? लाईट रिएक्शन डार्क रिएक्शन शुगरवर डिपेंड असायला? लाईट रिएक्शनला काय पाहिजे असतं डार्क रिएक्शन कडनं? अहो आम्ही तुम्हाला जो एटीपी आणि NADPH2 दिलता ना तो तुम्ही यूज केला ना. एटीपी यूज केला आणि एडीपी प्रोड्यूस केला. NADPH2 यूज केला आणि NADP प्रोड्यूस केला ना. मग ते रॉ मटेरियल द्या ना परत आम्हाला आता. एडीपी आणि NADP. एडीपी आणि NADP द्या आम्हाला परत रिटर्न. म्हणून आन्सर आहे सी. याचा आन्सर आहे सी. किंवा केल्विन सायकल मध्ये जर तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक मधली केल्विन सायकल पाहिली असेल, आय डोंट नो किती जण टेक्स्टबुक वाचतात किंवा काय करतात मला माहिती नाही. टेक्स्टबुक वाचणं पण खूप महत्वाचं आहे बरं का. नुसतं तुम्ही जर रिएक्शन पाहत असाल तर ते तितकंस परवडणार नाहीये तुम्हाला. तुम्ही 104 पेज वर येत आहे का? 144. 121चं इथं आन्सर सी आहे. हे आता नो डाऊट क्लिअर झालेले.
पण तुम्ही 144 पेजवर जर आला तर तिथं रिडक्शन ही जी फेज आहे, रिडक्शन फेज, त्याच्यामध्ये एटीपीचं एनएडीपी मध्ये कन्व्हर्जन झालेलं आहे आणि NADPHचं कन्व्हर्जन NADP प्लस मध्ये झालेलं आहे. आता NADPHचं कन्व्हर्जन NADPH असेल तर NADP प्लस लिहायचं असतं आणि NADPH2 असेल तर NADP लिहायचं असतं. तुम्ही कोणतंही तिथे यूज करू शकता. हा, पण आता हा जो एडीपी फॉर्म झालाय, दिसतोय का तुम्हाला 144 ला रिडक्शन फेजला एडीपी फॉर्म झाला ना? एडीपी फॉर्म झालाय का नाही? एटीपी युटिलाइज झाला आणि एडीपी फॉर्म झाला, NADPH फॉर्म झाला आणि NADP प्लस फॉर्म झालेला आहे. ओके, हे एडीपी आणि NADPH हे चाललंय, हे कुठे चाललंय सगळं? स्ट्रोमामध्ये. स्ट्रोमामध्ये फॉर्म झालेले एडीपी आणि NADP प्लस याच्यानुसार किंवा क्वेश्चन नुसार NADP ओनली. एडीपी आणि NADP हे जे स्ट्रोमामध्ये फॉर्म झालेले ड्युरिंग डार्क रिएक्शन हे परत पाठवले जातात कोणाकडे? ग्रॅनामध्ये. कशासाठी? ग्रॅनामध्ये डार्क रिएक्शन चाललेले आहेत सगळ्या. आणि मग तुम्ही 12.7 जर तिथे जी फिगर दिलेली 12.7 सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता एडीपी प्लस आयपी दिलंय का? एडीपी प्लस आयपी इट विल फॉर्म एटीपी. पण तो एडीपी कुठून आणणार? दरवेळी नवीन आणतात का? नाही. स्ट्रोमामध्ये फॉर्म झालेला एडीपी परत ग्रॅनामध्ये येतो, त्याच्याच एटीपी मध्ये कन्व्हर्जन होतं, परत तो स्ट्रोमामध्ये जातो आणि डार्क रिएक्शनला हेल्प करत असतो. सिमिलरली नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन जर तुम्ही बघितलं असेल, तर नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं NADPH2 फॉर्म होतो. NADPH2 फॉर्म होण्यासाठी NADP गरजेचं आहे, रॉ मटेरियल. ते कुठून येतं? डार्क रिएक्शन कडनं येतं. म्हणून क्वेश्चन नीट वाचा, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक मिस्टेक इन सच अ सिंपल क्वेश्चन. फक्त उलटे विचारलाय. आपल्याला माहिती आहे लाईट रिएक्शन एटीपी आणि NADPH2 फॉर्म करते, म्हणजे डार्क रिएक्शन डिपेंड असणार लाईट रिएक्शनवर. कशासाठी? आम्हाला एटीपी आणि NADPH2 द्या. सॉरी. आणि लाईट रिएक्शन डार्क रिएक्शनवर कशासाठी डिपेंड असणार? आम्हाला ते वापरले ना तुम्ही, आता ते रॉ मटेरियल द्या ना, एडीपी आणि NADP. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ 122. The electron excited from pigment system to pass directly to. आता तुमच्या सायकल किती क्लिअर आहेत कळायला सुरुवात होते. इलेक्ट्रॉन एक्साइट झालेला फोटो सिस्टीम 2 चा तो कोणाकडे जातो? फेरोडॉक्सिन कडे, प्लास्टोसायनिन कडे, NADP कडे का प्लास्टोक्विनोन कडे? रेणुका टोकरे, करेक्ट आहे तुमचा आन्सर. कोणाकडे जाणार आहे? चुकीचं सांगताय. ज्यांची नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन ज्यांनी केलेलंच नाही. नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मधला सुरुवातीचाच क्वेश्चन आहे हा. म्हणजे सुरुवातीच जिथून सुरुवात करता सायकल काढायचं तुम्ही, तिथला क्वेश्चन आहे. उत्तर डी आहे याचं, प्लास्टोक्विनोन. काही जण म्हणतील सर कोएन्झाइम क्विनोन कडे जातो आणि मग प्लास्टोक्विनोन कडे जातो. कोएन्झाइम क्विनोन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर, नो डाऊट. पण कोएन्झाइम क्विनोन हा अनस्टेबल आहे, तो स्वतःकडे जास्त वेळ इलेक्ट्रॉन ठेवत नाही, तो लगेच पास कोणाकडे करतो? प्लास्टोक्विनोन कडे. सो प्लास्टोक्विनोन इज द राईट आन्सर इन दिस केस. डी 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 करेक्ट आहे. अनिशा पाटोळे, अजिबात सायकल काढलेले नाहीत घरी. फोटो सिस्टीम 2 चा इलेक्ट्रॉन कुठे जातो हे पण माहित नाहीये. साबळे अनुष्का, नाहीये. सायकल विसरलात तुम्ही. 122 चा डी ऑप्शन करेक्ट आहे. 123 चं सांगा. येस, इट इज P680. करेक्ट. रोहित कारंडे करेक्ट. शिंदे सोनाली, अनिशा करेक्ट. गुड 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 गुड. असे सगळे सोपेच क्वेश्चन द्यायला पाहिजे का तुम्हाला? प्रतीक्षा गावडे, केतकी मस्के, रॉक ऑन. 124.
The trapping center of a light energy in photosystem 1 is correct. Correct. जर समजा मी असं विचारलं असतं, एक क्वेश्चन सांगतो मी तुम्हाला. द ट्रॅपिंग सेंटर फॉर द ट्रॅपिंग सेंटर ऑफ लाईट एनर्जी इन फोटोसिस्टीम 2 इज, फोटोसिस्टीम 2 इज, इथं 2 असतं, तर ऑप्शन काय आलं असतं? हा 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 हा, गुड 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 गुड. तर ऑप्शन आलं असतं बी. अनिशा पाटोळे परत सीच दिलं का? बी आलं असतं उत्तर. जर इथं फोटोसिस्टीम 2 असतं तर बी आन्सर असेल, आणि 1 आहे म्हणून आता सी ऑप्शन करेक्ट आहे. शाबास. बघा किती वेळा क्वेश्चन आलाय, किती पेपरमध्ये क्वेश्चन आहेत वेगवेगळ्या, म्हणजे डिफरंट स्टेटसाठी डिफरंट त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल सीईटी असतात. द सोर्स ऑफ O2 लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज. किती वेळा मी तेच गिरवून सांगितलं होतं लेक्चरला तुम्हाला. O2 जो लिबरेट होतो फोटोसिंथेसिस मध्ये, त्याचा एक्झॅक्टली सोर्स काय, ह्याचे आपण बरेच एक्सपेरिमेंट पाहिलेत आणि आपण फायनलाइज केलं की O2 लिबरेट होतो तो O2 वॉटर मधला असतो. व्हेरी गुड. बऱ्याच जणांनी करेक्ट आन्सर दिलेले. इतके फास्ट आन्सर आहेत, मला नावं वाचता नाही आली. शेवटची 3 नावं शुभम, सानिका आणि प्रतीक्षा करेक्ट आन्सर आहे सगळ्यांचं. वरचे पण सगळे करेक्ट आहे. सी ऑप्शन बघितलेत मी. 125. 126. द फोटोफॉस्फोरायझेशन इज अ प्रोसेस इन विच, काय होतं एक्झॅक्टली त्याच्यात? Light energy is converted into chemical energy in the form of ATP. Very good. One 126. A option is correct. 127. ATP formation in photosynthesis is known as photophosphorylation. B option correct. 127. B. 128. Energy gain in terms of cyclic photophosphorylation is, किती होते total energy gain? Correct. वराडे प्रियंका, संस्कृती, शब्बास, अनुष्का, जमतंय काय काय तुम्हाला पण. ए ऑप्शन करेक्ट आहे. ओनली 2 ATP. सीपीपी मध्ये काय होतं, 2 ATP तयार होतात, तेवढंच काम आहे त्याचं. फुल फॉर्म ऑफ NADP इज. करेक्ट आन्सर. संस्कृती करेक्ट, शुभम करेक्ट, साबळे अनुष्का रॉंग. सावळे करेक्ट, सानिया सावंत करेक्ट. बी ऑप्शन इज राइट. निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 130. Which of the following statement is false? False विचारलं. ए करेक्ट आहे. हे पण करेक्ट आहे. बी पण करेक्ट आहे. सी रॉंग. व्हेरी गुड. संस्कृती, सानिका, सानिया. सी रॉंग आहे. सायकलिक फोटोफॉस्फोरायझेशन प्रोड्यूस ATP. NADPH2 नाही. बघितलं का आपण, NADPH2 फॉर्म होतो का सायकलिक फोटोफॉस्फोरायझेशनला? इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर मधून
म्हणजे इलेक्ट्रॉन P700 रिएक्शन सेंटर मधून FRS कडे जातो, PS1 कडून FRS कडे, FRS कडून FD कडे, FD कडून सायटोक्रोम B6, सायटोक्रोम B6 कडून सायटोक्रोम F, सायटोक्रोम F कडून प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन कडून परत रिएक्शन सेंटरला. आणि ज्यावेळेस FD कडून सायटोक्रोम B6 ला, सायटोक्रोम B6 कडून सायटोक्रोम F ला जाईल, त्यावेळेस एक एक ATP फॉर्म होतो दोन्ही ठिकाणी. NADPH2 फॉर्मच होत नाही. सो ऑप्शन सी इज रॉंग. म्हणजे सी करेक्ट आहे, पण सॉरी, पण स्टेटमेंट रॉंग आहे. 131 इन PS2 ATP इज फॉर्म्ड ड्युरिंग. हा आता बघा, म्हणून म्हणलं सायकल तुमच्या 10 टाइम्स झाल्या पाहिजेत, ऍटलीस्ट 10 टाइम म्हणतोय मी. मला वाटते 10 वेळा काढल्यावर तुमच्या डोक्यात राहील नाही सगळं. ATP इज फॉर्म ड्युरिंग प्लास्टोक्विनोन टू सायटोक्रोम बी नाही, F टू PC नाही, सायटोक्रोम बी टू सायटोक्रोम F. हा हे करेक्ट आहे, सी. फक्त सी करेक्ट आहे. इन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन फेरॉक्झिन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू. काढलेलंच पाहिजे तुम्ही सायकल, पर्यायच नाही तुम्हाला. आता ज्यांनी नाही ड्रॉ केले ना, नाही सांगितलेलं, ऐकलं नाही ना ज्यांनी, त्यांचं काम नाही आता इथून पुढं. सगळं सायकलवर खेळ आहे बघा तुम्ही आता इथून पुढं. सायकल पाथवेत जे सगळे आहेत ना आपले 6च्या 6 डिक्टो डोक्यामध्ये प्रिंट तयार पाहिजेत सगळ्या. आणि सगळ्या सायकलचे फोल्डर असे डेस्कटॉपला ठेवायचे ब्रेनच्या. वाघमारे प्रियंका रॉंग. फेरॉक्झिन इलेक्ट्रॉन कोणाला देतो? B6 ला देत असतो. सी ऑप्शन करेक्ट आहे 132 चं. 133 द ऑक्सिजन रिलीज ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस कंबाइन्स विथ द. ऑक्सिजन रिलीज होतो तो कशासोबत कंबाईन होतो असं विचारलंय. बरं ठीक आहे प्रियंका, ओके. काय संबंधच नाही. ऑक्सिजन कंबाईन होतो का कशासोबत? कसं चुकीचं विचारलंय बघा तुम्हाला, की बाबा तुम्ही काहीतरी तिसरंच उत्तर देताना आणि फसताल म्हणून. ऑक्सिजन रिलीज होतो डिरेक्टली बाहेर एन्व्हायरमेंट मध्ये थ्रू स्टोमॅटा. तो जर आतमध्ये कशासोबत कंबाईन होत बसला तर आपल्याला काय भेटणार? 133 डी ऑप्शन करेक्ट आहे. गुड गुड गुड. बऱ्याच जणांचं इंटरप्रिटेशन खूप करेक्ट आहे. ज्यांचा अभ्यास छान चालू आहे ते उत्तर देऊ शकतात. ज्यांचा अभ्यास नाही चालू ते फक्त बघायची भूमिका. ऍक्सिडेंट झाल्यावर आपण कडेने कसं उभं राहतो जाऊन फक्त, लाईक दॅट. इन 134 cyclic photophosphoration through which the following substances the electron reaches NADP in the photosystem 1. NADP कडे इलेक्ट्रॉन कोण पाठवतं असा क्वेश्चन आहे NCPP ला. आणि मग NADP मायनस मायनस होतो. कोणाकडनं घेतो इलेक्ट्रॉन NADP? लास्ट लास्ट एकदम लास्ट तिकडे कोपऱ्यात. नाही, साबळे अनुष्का रॉंग. करेक्ट आहे, शुभम फेरे करेक्ट आहे. संस्कृती बोरकर व्हेरी गुड. प्रियंका करेक्ट. सानिका करेक्ट. गुड सानिका, शाबास. कीप इट अप बेटा, छान चाललाय अभ्यास. हा आणखी बाकीच्यांना नाही येत, नाही केली NCPP. कुठे गेले? सानिया, सानिया कुठे? संजना, सानिया, अनिशा कुठे आहेत तुम्ही? शुभम गुप्ता कुठे आहे? हा आलं आलं, उत्तर चुकीचं आलं शुभम गुप्ता तुमचं पण. सी ऑप्शन करेक्ट आहे, फेरॉक्झिन. फेरॉक्झिन कडून इलेक्ट्रॉन जात असतो. FD लिहिले ना आपण, FD पास ऑन इलेक्ट्रॉन टू NADP अँड देन NADP बिकम NADP मायनस मायनस. आणि मग हे जे निगेटिव्ह चार्जेस ते न्यूट्रलाइज करायला तिकडे H2O फोटोलिसिस झालेल्यातलं जे H+ आयन आहे ते येऊन न्यूट्रलाइज करतात. 135 इन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन प्लास्टोसायनिन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम. येस, सायटोक्रोम F. बघा सायकल माहित पाहिजे का नाही? ऑप्शन नाही, दुसरा ऑप्शन नाही तुमच्याकडे. असे
समोर काढून बसू नका, आता मी तुम्हाला बघत नाही इथून. समोर काढून बसू नका, न बघता उत्तर जे देत आहेत ना त्यांचा खरंच अभ्यास झालेला आहे आणि तुम्हाला याचा फायदा होणार पुढे. बिफोर absorbing photons, the chlorophyll molecules remain in the before absorbing photons, the chlorophyll molecules remain in the ground state. ए ऑप्शन करेक्ट आहे. ग्राउंड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट दोनच स्टेट मी तुम्हाला शिकवले. एक्साइटेड स्टेटला केव्हा जाणार, जेव्हा फोटॉन्स ऍब्झॉर्ब करणार, म्हणजेच काय, लाईट ऍब्झॉर्ब करणार, त्यावेळेस तो एक्साइटेड स्टेटला जाणार. त्याच्या अगोदर कुठे असणार आहे, ग्राउंड स्टेटला. 136A. ज्यांना काही येत नाही, पार्टिसिपेंट आता जवळजवळ 45 चे 39 झालेले आहेत. ज्यांना काही येत नाही त्यांनी व्हिडिओज पहा. फोटोसिंथेसिसचे मी सगळे व्हिडिओ टाकलेले आहेत युट्यूबला. ज्यांना जमत नाही आणखी त्यांनी व्हिडिओ पाहणे आणि स्वतःला प्रिपेअर करणे एकमेव ऑप्शन आहे. पिगमेंट सिस्टीम 1 इज कन्सर्न विथ बी ऑप्शन करेक्ट आहे. सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. NADP कन्वर्टेड इनटू NADPH2 इन. बी ऑप्शन करेक्ट आहे. परत 39. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ photosynthesis, which of the following phenomenon is observed during cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation? दोन्हींमध्ये कोणता फेनॉमेनॉन आहे? दोन्हींमध्ये फॉर्मेशन ऑफ ATP. आय थिंक एच ऑप्शन करेक्ट असायला पाहिजे. फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 दोन्हीकडे नाही होत. रिलीज ऑफ ऑक्सिजन दोन्हीकडे नाही होत. इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ PS1 PS2 दोन्हीकडे नाही होत. दोन्हीकडे काय होतं, ATP तयार होतो. इन फोटोसिंथेसिस photons are accumulated in photons, protons is protons. Protons म्हणजे H प्लस आयन. H प्लस आयन्स कुठे गर्दी करतात, कुठे सॅच्युरेट होत असतात. म्हणजेच काय, फोटोलिसिस ऑफ वॉटर कुठे होतं याचा अर्थ असा पण आहे. ल्युमेन ऑफ थायलॅकॉइड इंटरमिडिएट स्पेस म्हणजे NCPP कुठे होतं थोडक्यात आणखी. बी ऑप्शन नाही, बी ऑप्शन नाहीये. ए ऑप्शन करेक्ट आहे. ल्युमेन ऑफ थायलॅकॉइड. फोटोसिंथेसिस प्रोटॉन्स आर accumulated. प्रोटॉन्स कुठे सॅच्युरेट होतात, ए ऑप्शन करेक्ट आहे. केमी ऑस्मोटिक थिअरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अँड मायटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन. हे नाही मी सांगितलेलं, थोडस क्रिटिकल आहे. क्रिटिकल म्हणण्यापेक्षा ज्यांना NCPP चांगलं माहिती, ज्यांना CPP चांगलं माहिती ना, त्यांच्यासाठी अवघड नाहीये. मी याच्यावर एक स्पेशल व्हिडिओ बनवतो, केमी ऑस्मोटिक हायपोथिसिस ऑफ ATP सिंथेसिस. पण याचं उत्तर मी आता तुम्हाला 141चा आन्सर. इट्स बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट. इथे जे विचारले ना, प्रोटॉन कुठे सॅच्युरेट होतात ल्युमेन्स ऑफ थायलॉइड, त्याच्याशी रिलेटेड तो पॉइंट आहे. सो हे MCQ तुम्हाला थोडेसे जरा ज्यांची 12वीला आहेत त्यांना नाही अवघड जायला पाहिजे. त्यांना शिकवले मी मागच्या वर्षी केमी ऑस्मोटिक हायपोथिसिस शिकवलेले, त्यांच्याकडे ती डायग्राम आहे काढलेली. अर्थात तुमच्याकडे पण आहे 11th स्टँडर्ड मध्ये असणाऱ्यांकडे, पण ते मी एक्सप्लेन नाही केलेलं आणखी. प्रोटॉन ग्रेडियंट. अकॉर्डिंग टू केमी ऑस्मोटिक हायपोथिसिस, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ATP. लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ATP. 142चा ऑप्शन पण ए आहे. म्हणजे ATP सिंथेसिस साठीच हे ATP कसा प्रोड्यूस होतो ना, ते खूप डिटेल मध्ये त्याच्यामध्ये दिलेले. आपण वी विल सी इट लेटर ऑन.
144 लाईट रिएक्शनचे 1-2 क्वेश्चन राहिले ते कंप्लीट करू. एकच क्वेश्चन राहिले. 143 photochemical phase of a photosynthesis does not takes place during night because. लास्ट क्वेश्चन आहे लाईट रिएक्शनचा, नंतर आपण डार्क रिएक्शन स्टार्ट करणार आहे. फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस ड्युरिंग नाईट. नाईट मध्ये का होत नाही फोटोकेमिकल फेज? कारण फोटोकेमिकल फेज साठी लाईट रिक्वायर्ड असते आणि लाईट रात्रीची नसते माझ्या माहितीप्रमाणे. ओके, सो 143 चा ऑप्शन डी करेक्ट आहे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ द डार्क फेज, डार्क रिएक्शन. Dark reaction of photosynthesis is so called because it can also occur in dark, it does not require light energy, and cannot occur during daytime, it occurs more rapidly in night. So what is the answer? Dark reaction का म्हणलेले? डार्क रिएक्शन का म्हणलेले? फोटोसिंथेसिसच्या त्या फेजला डार्क रिएक्शन का म्हणलेले? बी ऑप्शन. व्हेरी गुड सानिका साबळे, शिंदे सोनाली, बी ऑप्शन करेक्ट आहे. इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी. 144 बी करेक्ट आहे. An illuminated plant is provided with the 0.03% of CO2. The plant will. एक इल्युमिनेटेड प्लांट म्हणजे ज्या प्लांटला लाईट प्रोव्हाइड केली, लाईट एनर्जी प्रोव्हाइड केलेली आहे असं प्लांट, ज्याला तुम्ही 0.03% CO2 जर अवेलेबल केला तर त्या प्लांटची डेथ होईल का सर्वाइव्ह होईल, का शो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, का हॅव रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन? 0.03% ला फोटोसिंथेसिस कसं असणार? नॉर्मल असणार आहे, माहिती आपल्याला. CO2 कॉन्सन्ट्रेशन 0.05च्या अबव गेलं तर मग प्लांटची डेथ होऊ शकते, क्लोरोप्लास्ट डिजनरेट वगैरे होऊ शकतात, फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी होतो. पण नॉर्मल आहे ना 0.03% म्हणजे. विच इज द मोस्ट अबंडंट प्रोटीन ऑन अर्थ? माहिती आहे सगळ्यांना उत्तर आलं पाहिजे. जेवढे 30-35 जण बसते सगळ्यांना आन्सर यायला पाहिजे याचं. मोस्ट अबंडंट प्रोटीन ऑन अर्थ. संस्कृती फेरे साबळे करेक्ट आहे. सानिका गुड. सगळ्यांना माहिती पाहिजे मोस्ट अबंडंट प्रोटीन ऑन अर्थ. 11th मधले मृणाल वगैरे बसत नाहीत का रे लेक्चरला? मृणाल, इलेव्हनचे बरेच लोक आन्सर कमी देतात, आन्सर देत नाहीत 11th स्टँडर्ड मधले. स्टँडर्ड वाढले का तुमचं आता जरा? हितेश चौधरी आन्सर देत नाही कधीच. डी ऑप्शन करेक्ट आहे. आणि जर मी असा हा क्वेश्चन असा केला असता, विच इज द मोस्ट अबंडंट प्रोटीन इन ॲनिमल किंगडम, काय आन्सर असतं? ॲनिमल किंगडम ह्याच्यात ऑप्शन नाहीच आहे. अरे ह्यात ऑप्शन नाहीच आहे तो. साबळे अनुष्का गुड. चेतन गायकवाड बापरे करेक्ट. रोहित कारंडे करेक्ट. संस्कृती बोरकर करेक्ट. कोलेजन, प्रोटीन कोलेजन जे आपल्या मसल्स मध्ये असतं ते मोस्ट अबंडंट प्रोटीन आहे किंगडम, ॲनिमल किंगडम मधलं, माहित असू द्या. 147
CO2 joins the photosynthetic pathway during कोणत्या फेज मध्ये CO2 जॉइन होतो? व्हेरी गुड, डार्क फेज मध्ये. डार्क रिएक्शनला. डार्क रिएक्शन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूट द (148A). Good. Who proved for the first time the presence of light independent phase? म्हणजे डार्क रिएक्शन कुणी प्रूव्ह केले पहिल्यांदा? नावातच आहे त्या माणसाच्या, त्या सायंटिस्टच्या नावातच आहे. हा, डार्क रिएक्शन कोणी प्रूव्ह केलं? ब्लॅकमननी. ब्लॅकमन्स रिएक्शन म्हणतात त्यांना. अजून दुसरं नाव सांगितलं होतं मी. ए ऑप्शन करेक्ट आहे. द डार्क रिएक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस इज नोन ॲज केल्विन सायकल. डी ऑप्शन करेक्ट आहे. गुड 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 गुड. चला आता थोडं फास्ट जाऊ आपण. पटपट आन्सर करायचे आता. ड्युरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस काय होतं? वॉटर स्प्लिट होतो का? नाही, तो फोटोलिसिस ऑफ वॉटर तिकडे एनसीपीपी लाईट रिएक्शन मध्ये. CO2 इज रिड्यूस्ड टू ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. हा करेक्ट आहे. क्लोरोफिल इज ऍक्टिव्हेटेड. नाही, ते लाईट रिएक्शनला. आणि 6 कार्बन शुगर इज ब्रोकन इनटू 3 कार्बन शुगर. नाही, हे डी कुठं होतं का? नाही, ऑप्शन बी करेक्ट आहे याचा. काजल कलके, शबास. 152. Dark reaction of photosynthesis takes place in stroma. No doubt, stroma. Kelvin cycle is not depend on light. Very good. 154. ATP requirement during Kelvin cycle for synthesis of one glucose molecule. किती ATP required असतात? Very good. C option correct. 18 ATPs are required. Synthesis of one glucose molecule requires dash dash reduced NADP molecule. म्हणजे NADPH2 किती रिक्वायर्ड आहेत असा क्वेश्चन आहे. व्हेरी गुड. सानिका कापसे करेक्ट. साबळे अनुष्का काही काही सांगायचा. प्रियंका शबास. दोन्ही प्रियंका कुठे आहेत? प्रियंका एकच प्रियंका आन्सर करतीये. 12 NADPH2 are required. How many requires? 12 NADPH2 आणि 18 ATP. 156. In dark reaction of a photosynthesis, assimilatory power is used for the reduction of. कशाच्या रिडक्शन साठी वापरतात एसिमिलेटरी पॉवर? PGA चं कन्वर्जन PGAL मध्ये करण्यासाठी. फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचं कन्वर्जन. साबळे अनुष्का रॉंग. रिडक्शन होतं का RUBP चं? कार्बोक्सिलेशन होतं. PGA चं कन्वर्जन PGAL मध्ये होतं ना, ती रिडक्शन प्रोसेस आहे आणि त्याच्यासाठी एसिमिलेटरी पॉवर युटिलाइज होते म्हणजे ATP आणि NADPH2. The number of Kelvin cycle needed for synthesis of one glucose molecule. Very simple question. किती वेळा तरी मी सांगितलं होतं केल्विन सायकल शिकवत असताना किती केल्विन सायकल व्हावे लागतात एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार करायला? ऑप्शन इज डी. 6 केल्विन सायकल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल. PEP carboxylase in C4 plants occurs in PEP कार्बोक्सिलेज एन्झाइम कुठे असतो C4 प्लांट मध्ये? PEP कार्बोक्सिलेज त्याला PEP केज मध्ये केज पण म्हणतात. मग जर समजा हा बरोबर व्हेरी गुड. बऱ्याच जणांनी सांगितलं मिझोफिल. मग मिझोफिल मध्ये PEP कार्बोक्सिलेज असतो तर बंडल शीथ सेल मध्ये कोणता एन्झाइम असतो? मग बंडल शीथ सेल मध्ये कोणता एन्झाइम असतो? एवढा टाईप करायला जातो वेळ? रॉंग आहे. शुभम फेरे रॉंग. संस्कृती बोरकर रॉंग. सानिका करेक्ट आहे. सेजल मोडक रॉंग. नाही तुम्हाला क्वेश्चन कळला नाही मी काय म्हणतोय.
मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज तिथंच आहे ना, तुम्ही मिझोफिल सेल मध्येच लिहिता, वरती लिहिता मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज. ओएचं कन्व्हर्जन मॅलिक ऍसिड मध्ये कुठे होतं? मिझोफिल सेल मध्येच होतं ना. बंडलशीट सेल मध्ये कोणता एन्झाईम असतो? आय एम आस्किंग अबाउट इट. हा मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज तुम्ही जो म्हणताय ना, बरं ठीक आहे चालेल. मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज म्हणायचे तुम्हाला. मला महत्वाचा पाहिजे त्यातला, मला महत्वाचा एन्झाईम पाहिजे त्यातला. नाही. हा वराडे प्रियांका, करेक्ट. रुबिस्को हा. मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज पण बरोबर आहे. आणि रुबिस्को C3 कुठे होते? C3 बंडलशीट सेल मध्ये होते ना. हा, मग त्याच्यावर मला पाहिजे होतं, ते आन्सर मला पाहिजे होतं. पण तुमचं रॉंग नाहीये, सॉरी. मॅलेट डिहायड्रोजनेज जे म्हणलेले आहेत, मॅलेट डी कार्बोक्सिलेज जे म्हणले ते रॉंग आहेत. जो मॅलिक ऍसिड डिफ्यूज होणार बंडलशीट सेल मध्ये, तिथं मॅलिक ऍसिडचं कन्व्हर्जन पायरिक ऍसिड मध्ये होणार. हा बरोबर आहे. ठीक आहे. In C3 plants, first stable product of a photosynthesis during dark reaction is 159. Yeah, yes, correct. 3-phosphoglyceric acid, which is a 3-carbon compound. That's why it is known as C3 pathway. How many ATP molecules are generated in Kelvin cycle? Generated in Kelvin cycle विचारलंय. जनरेटेड इन केल्विन सायकल, किती एटीपी मॉलिक्यूल तयार होतात केल्विन सायकल मध्ये? तयार होतात शिंदे सोनाली, तयार होतात, वापरले जातात ते असं नाही विचारलं. शुभम गुप्ता, व्हेरी गुड. प्रतीक्षा गावडे रॉंग. काजल कलुखे रॉंग. केल्विन सायकल मध्ये एटीपी तयार होतो का? होतो का तयार? रॉंग. रोहित कारंडे, किती युटिलाइज केले जातात विचारलं नाहीये, किती जनरेट होतात, तयार होतात विचारले. प्रियंका, करेक्ट आहे तुझं. 0 तयार होतात. 160चा ऑप्शन डी पाहिजे. 160चा ऑप्शन डी पाहिजे. थकलेत का तुम्ही सगळे? थकलेत का? बास का आजसाठी? का घ्यायचं अजून? आर यू इंटरेस्टेड? त्रास होत नाही ना काही तुम्हाला? असे क्वेश्चन आन्सर घेतल्यामुळे त्रास होत नाही ना? मळमळल्यासारखं, डोकं दुखतंय, छातीमध्ये दुखतंय वगैरे, असं काही होत नाहीये ना? Shall I continue? ओके, ठीक आहे, चला कंटिन्यू करूया. आन्सर देत आहेत त्यांना काहीच त्रास होणार नाहीये. जे आन्सर देत नाहीयेत, नुसतं ऐकतायत, त्यांना थोडासा त्रास व्हायला लागेल. ओके. 161. द लास्ट रिएक्शन इन केल्विन सायकल इज, काय कोणती आहे लास्ट रिएक्शन? रिजनरेशन ऑफ आरयूबीपी आहे. साबळे अनुष्का, तयारीतच होती का? ए टाईप करूनच ठेवलं होतं का? सिंथेसिस ऑफ ग्लुकोज आहे, प्रोडक्शन ऑफ पीजीएल का प्रोडक्शन ऑफ पीजीए? इट्स ए, regeneration of RUBP. First carbohydrate formed in dark reaction of photosynthesis is, first carbohydrate formed in dark reaction of photosynthesis is. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. ज्याला रिजनरेशन माहिती आहे ना, शुगर फॉस्फेट इंटरकन्व्हर्जन मी सांगितलं होतं बघा, शुगर फॉस्फेट इंटरकन्व्हर्जन. तिकडे जे जाईल त्याचं उत्तर चुकीचं येणार आहे. शुगर फॉस्फेट इंटरकन्व्हर्जन मध्ये जायचं नाहीये, सिंथेसिस मध्ये यायचंय. सिंथेसिस मध्ये खाली पहिली कोणती शुगर तयार होते? नीट आठवा. पहिली कोणती शुगर तयार होते? हा, सानिया सावंतकर.
शुभम गुप्ता करेक्ट. सानिका कापसे करेक्ट. फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट ही पहिली शुगर तयार होणार. मग तिचं शुभम फेरे करेक्ट. मग तिचं कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मध्ये, नंतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, नंतर ग्लुकोज. वराडे प्रियंका शब्बास. 162 चा आन्सर आहे डी. 163 अ सेकंड फेज इन फोटोसिंथेसिस इज. सेकंड फेज इन फोटोसिंथेसिस इज कोणती असते सेकंड फेज? तसं नाही सावळे अनुष्का, तसं नाही बघायचं आपल्याला. सेकंड फेज नाही 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 नाही. फोटो ऑक्सिडेशन ऑफ वॉटर नाही. नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायझेशन पण नाही. ती पहिल्या फेज मध्येच येणार आहे, लाईट रिएक्शन मध्ये. पहिली फेज लाईट रिएक्शन, दुसरी फेज डार्क रिएक्शन. पहिली फेज फोटोकेमिकल फेज, दुसरी फेज बायोकेमिकल फेज, मग सेकंड फेज मग कोणती? बायोकेमिकल फेज. असा क्वेश्चन येतो. इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. थोडं अंडरस्टँडिंगचा इश्यू आहे. पण नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन तुम्ही कोणत्या ह्याने उत्तर दिलं मला आले लक्षात, पण तसं नाही विचार करायचा. त्याचा विचार असा करायचा आहे, पहिली फेज फोटोकेमिकल फेज, दुसरी फेज बायोकेमिकल फेज. मग कोणती बायोकेमिकल फेज ह्याच्यापैकी? एनसीबीपी नाही, वॉटर फोटोलिसिसचं नाही, हे पण नाहीये. फोटो ऑक्सिडेशन ऑफ वॉटर म्हणजेच फोटोलायसिस ऑफ वॉटर, हे पण नाहीये. रिडक्शन ऑफ CO2 हा 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 ही आहे. सी करेक्ट आहे. इव्होल्युशन ऑफ ऑक्सिजन हे पण नाहीये, म्हणून सी. हा गुड गुड गुड, आलं लक्षात आता. 164 द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझल्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज. द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझल्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज. ए करेक्ट आहे. ए करेक्ट आहे. ए द फिक्सिंग ऑफ डार्क विचारलंय शुभम फेरे. तू O2 रिमूव्हल ऑफ O2 फ्रॉम कार्बोहायड्रेट मॉलिक्यूल कुठं कधी होतं हे? डी नाहीये शुभम, रॉंग. ए करेक्ट आहे. द फिक्सिंग ऑफ CO2 टू कार्बोहायड्रेट मॉलिक्युल्स. 164 चा डार्क रिएक्शनचा रिझल्ट विचारलाय ना. सो CO2 चं कार्बोहायड्रेट मध्ये कन्वर्जन हेच सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. 165 ड्युरिंग डार्क रिएक्शन 3 फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम. फक्त आरबीपी पासून तयार होतो का? फक्त CO2 पासून का? नाही, आरबीपी प्लस CO2. पीईपीचा काय संबंध आहे का याच्यामध्ये? नाही, फसवण्यासाठी दिलंय तुम्हाला. 165 चं सी ऑप्शन करेक्ट आहे. सानिया प्रियंका गुड 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 करेक्ट. रोहित कारंडे करेक्ट. What is the immediate source of energy for dark reaction of photosynthesis? Immediate source of energy. Yes रेणुका करेक्ट आहे. काजल रॉंग आहे. इमिजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी CO2 आणि H2 मध्ये काय एनर्जी असते का? नाही. हा साबळे करेक्ट आहे. शुभम गुप्ता करेक्ट आहे. काजल नाही, काजल नाही. डार्क रिएक्शन विचारले ना, डार्क रिएक्शन मध्ये एनर्जी लाईट एनर्जी मध्ये येते का? नाही. सानिया सावंत तुमचंही रॉंग आहे, कारण इथं फक्त NADP लिहिलेलं आहे, ते त्याच्यावर तुम्ही लक्षच नाही दिलेलं. वाघमारे प्रियंका करेक्ट तुमचा आता. हा आता सानिया सावंत करेक्ट आहे. NADP H2 आणि ATP. वराडे प्रियंका तुमचंही बरोबर आहे. डी 166 चं डी ऑप्शन आहे. रायबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज. 167 एन्झाइम कॅटलायझेस द रिएक्शन बिटवीन. पहिलं तर नाहीये. रेणुका टोकारे नीट विचार कर. सानिका कापसे करेक्ट आहे. साबळे अनुष्का हात थरथर कापतोय काय? बी ऑप्शन करेक्ट आहे. करेक्ट आहे तुझं.
वराडे प्रियंका तुमचंही बरोबर आहे. 167 बी ऑप्शन करेक्ट आहे. CO2 आणि रायबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. 168 168 dark reaction of photosynthesis in C3 plants helps in synthesis of C3 प्लांट मध्ये जे डार्क रिएक्शन होते, दोज डार्क रिएक्शन आर हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ. एटीपी सिंथेसिस साठी हेल्प करतात का? मुळीच नाही. ऑक्सिजन तयार होतो का डार्क रिएक्शन मध्ये? मुळीच नाही. NADPH2 फॉर्म होतो का? अजिबात नाही. NADPH2 पण नाही फॉर्म होत. मग काय फॉर्म होतं? PGL. वराडे प्रियंका करेक्ट आहे. प्रतीक्षा गावडे शबास. ज्यांना अजूनही जुळत नाहीये त्यांनी एकच पर्याय तुमच्याकडं, मी परत चॅप्टर शिकवणार नाही. चॅप्टर सगळा रेकॉर्डेड आहे. युट्यूबला तुमचा वेळ द्यावा लागेल फक्त, आणि मग तुम्ही ते पाहू शकता. एक्सप्लेनेशन सगळं दिलेलं आहे मी. 169 रायबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सिजनेज इज लोकेटेड इन. म्हणजे रुबिस्को एन्झाइम कुठे असतो? मायटोकॉन्ड्रियात असतो, क्लोरोप्लास्ट मध्ये, पेरॉक्सिझोम मध्ये का गोल्जी बॉडीज मध्ये? ऑफकोर्स आन्सर इज सानिका कापसे करेक्ट. साबळे अनुष्का रॉंग. काय पण सांगते का ग तू? सानिया सावंत करेक्ट. रुबिस्को एन्झाइम कुठे असणार? क्लोरोप्लास्ट मध्येच असणार. रोहित कारंडे करेक्ट. प्रतीक्षा गावडे करेक्ट. वराडे प्रियंका पेरिऑक्सिझोम कसं असेल बाळा आन्सर? रुबिस्को कुठे असतो? पेरिऑक्सिझोम आपण C2 पाथवेमध्ये पाहिलंय फक्त, जिथं ग्लायकोलेटचं कन्व्हर्जन ग्लायऑक्झिलेट मध्ये होतं, ग्लायऑक्झिलेटचं ग्लायसिन मध्ये होतं. (169) बी ऑप्शन करेक्ट आहे. ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन PGA इज चेंज्ड टू फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. म्हणजे PGA चं कन्व्हर्जन PGAL मध्ये असं येते. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर? ऑक्सिडेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, रिडक्शन का हायड्रोलिसिस? सगळ्यांना माहिती आहे कुठली फेज येते. सेकंड रिएक्शन कोणती असते? पहिली कार्बोक्सिलेशन. ठीक आहे प्रियंका, ठीक आहे, काय हरकत नाही. रिडक्शन, इट इज रिडक्शन, नो डाउट इट इज रिडक्शन. 171 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन डार्क रिएक्शन ऑफ अ फोटोसिंथेसिस? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मध्ये काय तयार होतं? PGA का, ATP का, NADPH2 का, O2? ए ऑप्शन इज करेक्ट. साबळे अनुष्का गुड. सानिका कापसे करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. वराडे प्रियंका शब्बास. काजल गुड गुड गुड. ड्युरिंग डार्क रिएक्शन CO2 फर्स्ट कंबाइन्स विथ डॅश डॅश इन C3 सायकल. CO2 पहिल्यांदा कोणासोबत कंबाईन होतो? राइबोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. रेणुका करेक्ट है. सानिका कापसे करेक्ट है. शुभम गुप्ता गुड. राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. प्रतीक्षा गावडे शबास. धोनी प्रियंका करेक्ट. फॉर शिंदे सोनाली गुड. फॉर each of the glucose formed in plants the number of molecules of ATP आणि NADPH2 दोन्ही विचारले जातात. ATP सांगा आणि NADPH2 किती रिक्वायर्ड असतात? सानिया सावंत करेक्ट. काजल ATP पहिले नंतर NADPH2 सांगायचे. वराडे करेक्ट आहे. मोडक करेक्ट. गुप्ता करेक्ट. काजल करेक्ट. शुभम फेरे करेक्ट. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट
each molecule of C6H12O6 म्हणजे ग्लुकोज require how many CO2 and how many RUBP in C3 pathway. किती CO2 आणि किती RUBP? रेणुका गुड, सानिका गुड. प्रतीक्षा गावडे करेक्ट, शुभम गुप्ता करेक्ट, वराडे प्रियांका करेक्ट. आणखी दोन्ही 66 रिक्वायर्ड. 174 चा सी ऑप्शन. द इनिशियल एन्झाइम ऑफ केल्विन सायकल इज रुबिस्को. ए ऑप्शन करेक्ट is. The most tropical grasses are, most of the tropical grasses are C3 प्लांट असतात का C4 असतात का कॅम्प? कोणते प्लांट असतात? मोस्ट ट्रॉपिकल ग्रासेस आर, these are C4 plants. मोस्ट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल दिले ना म्हणजे हाय टेम्परेचर रिजन मधलंच विचारलंय त्यांनी. C4 प्लांट्स असतात. मोस्ट ट्रॉपिकल ग्रासेस आर C4 प्लांट्स. 177 oxaloacetate, OAA, malate and aspartate are formed as the first stable compound in photosynthetic pathways of some plant. मग त्या प्लांटला काय म्हणतात? कोणत्या प्लांट मध्ये तयार होतं रे हे सगळं? किती इझी क्वेश्चन आहे. हा C4. शाबास शुभम. संस्कृती करेक्ट आहे. बी कोण म्हणते रे इकडं? प्रियंका. C4 प्लांट मध्ये तयार होतं नाही सगळं. C2 प्लांट्स मध्ये होतं का हे? हा हा. ए. प्रतीक्षा करेक्ट. सेजल मोडक करेक्ट. नेक्स्ट, द कार्बोक्सिलेटिंग एन्झाइम्स फंक्शनिंग इन C4 प्लांट इज आर. म्हणजे कार्बोक्सिलेशन करणारा एन्झाइम कोणता असतो? इट इज अ RUBP कार्बोक्सिलेज आणि PEP कार्बोक्सिलेज. दोन्ही पण असतो ना. अरे दोन्ही पण असतो ना. 178. हे बघा वाचत नाही, पूर्ण वाचा. डी ऑप्शन का नाही वाचला? पीपी केज पण कार्बोक्सिलेशनच करतो. C4 प्लांट्स मध्ये वरती मेसोफिल सेलला आणि बंडलशीट सेल मध्ये केल्विन सायकल होते. तिथं RUBP कार्बोक्सिलेज फंक्शनिंग करतो. हो 178 चा आन्सर आहे बोथ ए अँड बी. डी ऑप्शन. C4 pathway is also known as. आहे लक्षात? C4 पाथवेला दुसरं नाव सांगितलं होतं. आणखी एक डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड पाथवे पण सांगितलं होतं. आणखी एक सांगितलं होतं. संस्कृती करेक्ट. साबळे करेक्ट आहे. कापसे करेक्ट आहे. आणखी शुभम गुप्ता गुड. HSK पाथवे. सानिया सावंत. केल्विन सायकल सांगितलं नाव मी. सानिया केल्विन सायकल सांगितलं होतं. C4 पाथवे, C3 पाथवे केल्विन सायकल. C4 पाथवेला HSK पाथवे म्हणलं होतं मी. हॅच, स्लॅक अँड कॉर्डशॅक. द अल्टरनेटिव्ह फोटोसिंथेसिस पाथवे इन ग्रासेस वॉज स्टडीड बाय. अल्टरनेटिव्ह फोटोसिंथेसिस पाथवे म्हणजे काय? पहिला C3 केल्विननी स्टडी केलता, त्याला अल्टरनेटिव्ह C4 कोणी स्टडी केला? हॅच, स्लॅक आणि कॉर्डशॅक. डी ऑप्शन करेक्ट आहे. सानिका गुड, रेणुका गुड, साबळे अनुष्का गुड. 181 in C4 plants dash dash is the substrate which is first carboxylated. फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कोणाचं होतं? मेसोफिल सेल मध्ये. काजल. ओए करेक्ट आहे तुझं. साबळे अनुष्का करेक्ट. शुभम गुप्ता करेक्ट. ओएचं पहिल्यांदा कार्बोक्सिलेशन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कीप इट अप. 181
A option correct. 182 dash dash is the 4 carbon compound. Yes, it is OA again. Pratiksha Gavde, good. Priyanka correct. Sanskriti good. Sanika correct. Anushka correct. Kajal correct. 183 bundle sheath chloroplast of C4 plants are bundle sheath chloroplast कसे असतात? Large and agranule. Rohit Karande correct. Good. Pratiksha good. Crane's anatomy and dimorphic chloroplast are associated with the C4 plants. म्हणजेच काय? C4 pathway म्हणजेच काय? HSK pathway. 184. 185 C4 plants belongs to option D correct. Both monocots and dicots. In case of C4 pathway, aspartic acid may be formed by कोणती रिएक्शन होती सांगितली होती मी खास परत नंतर सांगितलं होतं हे aspartic acid कशातनं फॉर्म होतं रिडक्शन मधनं का ट्रान्सअमायनेशन मधनं ऑक्सिडेशन मधनं का डिहायड्रोजनेशन मधनं संस्कृती बोरकर सानिका कापसे करेक्ट आहे शुभम गुप्ता गुड ट्रान्सअमायनेशन मधून एन्झाइम ट्रान्सअमायनेज इज यूज्ड which of the following plants is not a C4 plant Amaranthus राजगिरा असतो सांगितले असतो राजगिरा झिया मेज प्लांट असतो वीट नसतं वीट C3 आहे ज्वार बाजरा मका ऊस आणि राजगिरा आणखी दोन सांगितले होते चिनोपोडियम आणि युफोर्बिया C4 आहेत ट्रिटिकम वल्गेरी म्हणजे वीट नाही वीट नसतं C4 which of the following is C4 plant पपया पी पोटॅटो आणि मेज सगळ्यांना आन्सर असेल मला माहिती वाटतं याचं व्हेरी गुड अनुष्का साबळे संस्कृती करेक्ट आहे काजल करेक्ट आहे सानिका डन रोहित गुड प्रतीक्षा गावडे करेक्ट आहे तुम्ही पण in C4 plants 189 question CO2 combined with the PEP in presence of yes PEP carboxylase the enzyme of a dark reaction in C4 plants are found in dark reactions enzyme कुठे असतं dark reactions enzyme both A and B नाही रेणुका both A and B C option आहे which of the chloroplast does not contain grana कोणाच्या क्लोरोप्लास्ट मध्ये ग्रॅना नसतं सिंपल क्वेश्चन आहे सिंपल हार्ड नाहीये विचार करा साबळे अनुष्का रॉंग मिझोफिल ऑफ अ ग्रासेस रॉंग आहे ग्रॅनल असतात ते रोहित कारंडे करेक्ट आहे तुमचं C4 प्लांटचं जे सानिका कापसे C4 प्लांटचा ज्यांनी नीट अभ्यास केलाय त्याचं उत्तर दणदणीत येणार आहे बंडल शीट सेल ऑफ द C4 प्लांट्स C4 प्लांट इज शुगर केन आहे का नाही त्याची जागा C4 प्लांट मधल्या बंडल शीट सेल मध्ये अग्रॅनल क्लोरोप्लास्ट असतात किती सिंपल आहे वाचन लागतं त्यासाठी वाचनच लागतं which of the following is CO2 acceptor in C4 plant how many times this question is asked can you see here CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate PEP म्हणतात किंवा फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड PEP आहे असं म्हटलं तरी चालतं बरं का आणि जर मी इथं असं विचारलं असतं which of the following is CO2 acceptor in C3 plants काय लिहिणार तुम्ही
इथे जर मी विचारलं असतं C3 प्लांट तर काय लिहिलं असतं C3 प्लांट. याच्यात उत्तर नाही बरं का त्याचं. आहे 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 उत्तर याच्यात पण आहे. रुबिस्को एन्झाइम आहे रेणुका. हा आहे उत्तर याच्यामध्ये पण. RUBP लाच RUDP पण म्हणतात. RUBP लाच RUDP पण म्हणतात. टेन्शन घेऊ नका. रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट किंवा रुबिस्को 1,5 डायफॉस्फेट तेच आहे तेच ते. म्हणजे इथं जर C3 असतं तर उत्तर B झालं असतं. इथं C4 आहे म्हणून उत्तर A आहे. हे दोन्ही पण काही नाही, हे असंच आहे. हे उलट फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट आहेत. एचं फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जिथे A रिएक्टंट असेल तिथं C, जिथे B रिएक्टंट आहे तिथं फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट इज D. बघा म्हणजे ऑप्शन मधनं पण किती स्टडी होऊ शकतो आपला. C4 प्लांट्स आर अडॅप्टेड टू. कशासाठी बनलेले असतात C4 प्लांट्स? A ऑप्शन, व्हेरी गुड. हॉट अँड ड्राय क्लायमेट. Hot and dry climate. Dimorphism of chloroplast is found in, of course, C4 plant. Of course, C4 plant. Agranule chloroplast are characteristically found in. हा हे सांगा तुम्ही आता. Agranule chloroplast. रोहित कारंडे करेक्ट. का मगाचंच उत्तर होतं हे. साबळे अनुष्का रॉंग. Cactus is a cam plant. Cactus is a cam plant. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिझम दिसतच नाही. म्हणजे ग्रॅन्युल असलं भानगडच नाही त्यांच्यामध्ये. मिझोफिल कोणतरी चुकून सांगितलं. शुभम गुप्ता प्लीज पे अटेन्शन. मिझोफिल ऑफ अ शुगर केन. मिझोफिल मध्ये ग्रॅन्युल क्लोरोप्लास्ट असतो. ए ऑप्शन करेक्ट आहे. काजल शिंदे, प्रियंका गुड. बंडल शीट सेल ऑफ GMS. हे बघा हे C4 प्लांट आहे. अग्रॅन्युल क्लोरोप्लास्ट इज कॅरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन अ बंडल शीट सेल. हे माहिती आपल्याला. C4 प्लांटच्या बंडल शीट मध्ये C4 प्लांटचे एक्झाम्पल माहिती आहेत. मग हे करेक्ट आहे. मिझोफिल नाही, इथं फसवलंय तुम्हाला. इथं या दोघांमध्ये तुम्ही गडबड करणार. तुम्ही ऐन टायमाला तुम्ही ह्या दोन ऑप्शन मध्ये गडबड करणार आहात. द नेट इफेक्ट ऑफ HSK पाथवे इज टू ट्रान्सफर. HSK पाथवेचा ऍक्च्युअल रोल काय आहे? CO2 टू PGA, O2 टू PGA नाही, हे तर संबंधच नाही बीचा. CO2 फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द लीफ टू मिझोफिल अँड बंडल शीट सेल. काय संबंध आहे? हे पण नाही, चुकीचं आहे. O2 फ्रॉम नाही, हे पण नाही, हे पण रॉंग आहे. O2 चा काही संबंध नाही. C आणि D नाही, B C D नाहीये. सो CO2 टू PGA इज करेक्ट वन. सॉरी परत वाचा. CO2 टू PGA येतच नाहीये. CO2 टू PGA कसं जाईल HSK मध्ये? नाही जात. ए नाही ऑप्शन, नाही पडत नाही ऑप्शन ए नाही ह्याचा. HSK पाथवेचं इज टू ट्रान्सफर CO2 फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ लीफ टू मिझोफिल अँड बंडल शीट सेल. सी ऑप्शन करेक्ट आहे. सी ऑप्शन इज करेक्ट. मिझोफिल शेत आणि बंडल शीट सेल मध्ये CO2 ट्रान्सफर करणे HSK पाथवेचा नेट इफेक्ट आहे. नेट इफेक्ट. रोहित कारंडे करेक्ट. 196. अजून 4 क्वेश्चन घेऊया आणि थांबूयात. (197) The tropical plants like sugarcane shows high efficiency of CO2 fixation because कोणता पाथवे असतो त्यांच्यामध्ये? Because they having a HSK pathway. Cran's type anatomy is found in C4 plants. 199. Which of the following group of plants show accumulation of malate and aspartate during night? Accumulate of malate and aspartate during night. Grasses, hydrophytes, halophytes and succulent xerophytes.
It's succulent xerophytes. Good. 199. D option correct. 199 is D option correct. म्हणजे आता इथून पुढे कॅम्प पाथवेचे क्वेश्चन चालू झाले. मेंबर्स ऑफ द फॅमिली क्रॅसुलेसी परफॉर्म कॅम्प फोटोसिंथेसिस. नाही ऑल C3 सगळं ऑल द अबव. 200चं आन्सर आहे ऑल द अबव. C3 पाथवे पण होतो, बघितले ना आपण त्याच्यामध्ये. डेला C3 पाथवे, नाईटला C4 पाथवे. ऑल द अबव. 200 आन्सर इज कॅम्प फोटोसिंथेसिस जर म्हणत असतील तर C3 आणि C4 वेगळं सांगायची गरज नाही. कॅम्प फोटोसिंथेसिस, कारण कॅम्प पाथवेमध्ये हे दोन्ही येतच. सो बी ऑप्शन पण करेक्ट आहे ह्याच्यातलं. आणि बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे. डी आहे करेक्ट, पण ते मग चुकीचं कॉन्सेप्ट होती जरा. C3 पण C4 पण होतं नो डाऊट कॅम्प पाथवेमध्ये, पण क्रॅसुलेसी फॅमिलीमध्ये कॅम्प फोटोसिंथेसिस आपण डन करूया. 200चं ऑप्शन आहे कॅम्प पाथवे. थांबूयात आपण इथं. इथून पुढं काहीतरी 66 क्वेश्चन आहेत अजून या चॅप्टरवरचे, हे आपण उद्या घेऊयात. आणि त्या 66 मध्ये आणखी मी ऍड करतो काही ऍडिशनल जे नीटच्या लेवलचे असतील क्वेश्चन. ओके, थँक्यू.